السلام علیکم، ABN نیوز کے ساتھ میں ہوں تراب نقوی۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے اعزاز میں ظہرانہ دیا گیا۔ حکومت کی جانب سے آئینی ترمیم کے بارے میں دونوں جماعتوں نے تبادلہ خیال کیا۔ مزید جانتے ہیں اسلام آباد سے زاہدہ راؤ کی اس رپورٹ میں۔ اسد کیسر کی رہائش گاہ پر ظہرانہ، حکومت کے خلاف نئی صف بندی کا آغاز۔ تحریک انصاف اور JUI نے آئینی محاذ پر حکومت کو ٹف ٹائم دینے کی ٹھان لی۔ رؤف حسن اور اسد کیسر نے ظہرانے پر مولانا فضل الرحمان کا استقبال کیا۔ پرتکلف کھانے کے بعد حکومت کے آئینی مسودے پر کھل کر بات ہوئی۔ مولانا کو قائل کیا گیا کہ آپ اپوزیشن بینچز پر بیٹھیں۔ ظہرانے کے بعد مولانا فضل الرحمان نے حکومت کے آئینی مسودے کو یکسر مسترد کرنے کا اعلان کر کے حکومت کی مشکلات میں اضافہ کر دیا۔ دیکھیے، اس وقت تو ہم نے ان کا مسودہ مکمل مسترد کر دیا ہے، بلکہ وہ تو اب یہ بھی کہنے کے لیے کہ ہمارا تو کوئی مسودہ ہے ہی نہیں، تو پھر جو پرووائڈ کیا گیا وہ کیا تھا؟ جو کسی کو پرووائڈ کیا گیا، کسی کو نہیں کیا گیا، یہ کیا کھیل تھا؟ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ ہم آئینی ترمیم کے حوالے سے ایک پیج پر ہیں۔ جو بھی ڈرافٹ اس وقت سرکولیشن میں ہے وہ دونوں پارٹی نے ریجیکٹ کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور ڈرافٹ آ جاتا ہے پھر انشاءاللہ تعالی اس پہ بات کریں گے۔ سابق اسپیکر اسد کیسر کا کہنا تھا کہ اپوزیشن مل کر مشاورت کر رہی ہے اور حکومت کی اس ترمیم کو مسترد کرتے ہیں۔ تمام پولیٹیکل پارٹیز، خاص کر اپوزیشن، ان کو اس پہ اکٹھا ہونا چاہیے اور اکٹھا آواز اٹھانی چاہیے، اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ اس معاملے میں تمام اپوزیشن پارٹیاں ایک پلیٹ فارم پہ تھی اور ایک موقف رکھتی تھی۔ موجودہ حالات میں جمعیت علماء اسلام کا ووٹ اہمیت اختیار کر گیا۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ دوستی صرف آئینی ترمیم تک ہی رہتی ہے یا پھر مستقبل میں بھی دونوں سیاسی جماعتیں ایک ساتھ چلیں گی۔ خبر شامل کریں، مجوزہ آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے ہمارے پاس مطلوبہ نمبرز کبھی بھی نہیں تھے۔ مولانا فضل الرحمان حمایت کرتے تو ہمارے نمبر پورے ہوتے۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کہتے ہیں وزیر اعظم صدر کی ملاقات کا مطلب ہوتا ہے معاملات فائنل ہو گئے۔ نواز شریف کو اس وقت بلایا گیا ہوگا جب سمجھا گیا فائنل ووٹنگ ہونی ہے۔ ہمیں اندازہ تھا کہ مولانا فضل الرحمان ساتھ ہیں تو نمبر پورے ہو جائیں گے۔ پیپلز پارٹی کی قیادت کو آئینی ترمیم پر آن بورڈ ہونا چاہیے تھا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر ملاقات ہوئی، جس میں ملک کی سیاسی صورتحال پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ ذرائع کے مطابق ملاقات کا مقصد سیاسی استحکام اور مختلف مسائل پر تبادلہ خیال کرنا تھا۔ ملاقات میں طے کرنا تھا ملک میں جاری سیاسی بحران کو حل کرنے کے لیے ایک مشترکہ حکمت عملی اپنائی جا سکے۔ یہ ملاقات اس وقت ہوئی ہے جب ملک میں سیاسی کشیدگی بڑھ رہی ہے اور مختلف سیاسی جماعتیں اپنے اپنے مطالبات اور موقف پر ڈٹی ہوئی ہیں۔ میثاق جمہوریت پر بانی PTI نے بھی دستخط کیے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں بلاول سے روزانہ کی بنیاد پر ملاقات ہو رہی ہے۔ ہم ایک پیج پر ہیں، مولانا فضل الرحمان اور ہمارے راستے جدا نہیں۔ کوشش ہے آئینی ترمیم کا متفقہ مسودہ لائیں۔ مولانا فضل الرحمان زیرک سیاستدان ہیں، کوئی نہ کوئی گنجائش نکل آئے گی۔ میثاق جمہوریت میں آئینی عدالت کا معاملہ بھی موجود ہے۔ آئینی ترمیم کے ابتدائی ڈرافٹ میں فوجی عدالتوں کے قیام کی تجویز شامل تھی۔ وزیر قانون اعظم نذیر تاڑ کا اعتراف۔ وکلا نمائندوں تنظیموں کے اجلاس سے خطاب میں کہا ایپیکس کمیٹی میں عسکری قیادت نے کہا نظام انصاف کی کمزوری کے باعث دہشت گردی ختم نہیں کر سکے۔ فوجی اسٹیبلشمنٹ نے پوچھا کیا قوم کے محافظوں کا خون نہیں رہا؟ راہ حق کے شہیدوں کے ترانے پر محض آنسو نہیں بہا سکتے۔ ہمیں تب سکون ملے گا جب ہمارے بچوں کے قاتلوں کو سزا ہوگی۔ ہم نے کہا سول سائٹ پر دیکھیں گے، ڈرافٹ تب تک فائنل نہیں ہوتا جب تک کابینہ کی منظوری نہ ملے۔ کہا گیا کہ جی جو سویلینز کے رائٹس ہیں ان کے حوالے سے بھی اس میں شکیں تھیں اور فوجی عدالتوں کا قیام بھی ہونے جا رہا تھا۔ میٹنگ میں ہمیں کنفرنٹ کیا گیا کہ آپ نظام انصاف کی کمزوری کی وجہ سے دہشت گردی کا خاتمہ نہیں کر سکے، ہمارے نوجوان قربانیاں دیتے ہیں، کیا ان کی رگوں میں سفید پانی دوڑتا ہے، خون نہیں ہے؟ پرپوزلز کو جب تک ہم ڈرافٹ کی شکل میں مرتب کر کے کابینہ میں نہیں لے کے جاتے اور کابینہ اس کی ان پرنسپل اپروول نہیں دیتی اور پھر اس کو ریفر نہیں کرتی CCLC میں، کیبنٹ کمیٹی فار لیجسلیٹو کیسز میں، اور اس کے بعد پھر اس کی فارمل اپروول نہیں دیتی، وہ بل پیش نہیں ہوتا حکومتی بل کے طور پہ۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان سے زبانی باتوں پر مشاورت کی جا رہی ہوتی تھی۔ تاثر ایسا دیا جا رہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کی تقریر پر کوئی دستاویز بنائی گئیں۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کہا کہ سیاہ لفافے میں ایک دستاویز فضل الرحمان کے گھر بھجوائی گئی۔ دستاویز پڑھنا ہی شروع کی تھی کہ بلاول بھٹو ملاقات کے لیے آ گئے۔
दस्तावेज में आर्टिकल 8वीं तरमीम भी लिखी थी, जिसका जिक्र बिलावल भुट्टो से किया। बिलावल भुट्टो ने कहा, क्या करें, मजबूरी है, तरमीम की हिमायत करना होगी। कामरान मुर्तजा ने कहा, कागज एक दिन पहले दिया गया, जबकि दूसरे दिन कौमी असम्बली का इजलास तलब किया गया था। JUI ने आर्टिकल 51 और आर्टिकल 199 से मुतल्लिक एतराज किया है। फवाद चौधरी ने कहा है कि ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं था आईनी तरमीम है क्या। बिलावल भुट्टो हुकूमत के इत्तेहादी हैं और कहते हैं उन्हें भी मुकम्मल मुसव्वदे का इल्म नहीं था। फिर भी बिलावल भुट्टो और नवाज शरीफ ने पूरी कोशिश की बिल पास हो जाए। हुकूमत कुछ जजों से नाला है, एक शख्स को नवाजने के लिए पूरी अदालत ही अलग बना ली। मौलाना फजल रहमान ने वाज़ेह तौर पर कहा कि आईनी तरमीम को मुस्तरद करते हैं। वो ABN न्यूज के प्रोग्राम डिबेट एट 8 में गुफ्तगू कर रहे थे। जो भी आदमी आइन को थोड़ा बहुत भी समझता है, कानून को समझता है, उसकी तो आंखें ही बाहर आ गई कि ये क्या करने जा रहे हैं। तो ये बिलावल भुट्टो साहब की तो ये बातें, मेरा ख्याल है इस पे क्या बंदा बात करे। भुट्टो ने, नवाज शरीफ ने, जरदारी ने, इन्होंने पूरी कोशिश की है पाकिस्तान के आइन के साथ खलवाड़ करने की, आइन में तरमीम की। अब ये नहीं हो सकती, मुमकिन नहीं है ये आइनी तरमीम। अब चूंकि इस पे पब्लिक डिबेट आ गई है, लोगों ने इस पे डिबेट करनी है। लेकिन बात यह है कि मियाँ साहब तो इस निज़ाम की हर फस्तायत में अगर कोई आदमी आर्किटेक्ट है तो वो नवाज शरीफ है। उन्होंने कोई आइन की बात की हो, वो जमहूरियत के साथ खड़े हों, डिस्पाइट दैट कि इस मुल्क ने बहुत कुछ उनको दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस का हतमी फैसला सुनाने से रोक दिया। हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की बरगत की दरख्वास्तों की समाअत हुई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात के साथ दरख्वास्तों पर समाअत की। बानी PTI और बुशरा बीबी की ने केस से बरी करने की इस्तदा करते हुए कहा कि जब तक केस हाई कोर्ट में ज़ेर-ए-इल्तवा है, ट्रायल कोर्ट को ट्रायल आगे बढ़ाने से रोक दिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को 190 मिलियन पाउंड केस का हतमी फैसला सुनाने से रोकते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट ट्रायल मुकम्मल कर ले, लेकिन हतमी फैसला ना दे। अदालत ने बानी PTI और बुशरा बीबी की बरगत की दरख्वास्त पर नैब को नोटिस जारी करते हुए केस की समाअत 26 सितंबर तक मुलतवी कर दी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह ताड़ ने कहा है कि आज तक 9 मई के वाक़यात का फैसला नहीं हो सका। आपकी NRO की ख्वाहिश पुरानी है, हमें क्यास आराइयों से परहेज करना चाहिए। ये NRO मांग रहे हैं, इस मामले को जल्द मनकती अंजाम तक पहुंचाएंगे। वज़ीर कानून आईनी तरमीम से मुतालिक तमाम जमातों से राब्ते में रहे। मुख्तलिफ मुल्कों में सुप्रीम कोर्ट अलग और आईनी अदालत अलग होती है। सुप्रीम कोर्ट अलग होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स अलग होती हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के अंदर ही आईनी मामला जो हैं वो जाते हैं। तो क्या वजह है कि यहाँ पे 9 मई के मुल्ज़मान हैं, उनके केसेस अभी तक डिसाइड नहीं होते। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स अलहदा की जाएं ताकि आईनी मामला जो हैं वो अलहदा डील हो सके। तो आपकी ये NRO की ख्वाहिश पुरानी है, जिसके अंदर एक इंसाफ के निज़ाम को आसान बनाने के लिए, उस इंसाफ की बरवक्त फराहमी के लिए भी शिकें मौजूद हैं। वज़ीर आला KP अली मीर गंडापुर ने कहा है कि लाहौर जलसे के लिए भरपूर तैयारी है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी पर पर्ची पर आया है, वो जब भी बात करता है बगैर सबूत के करता है। मैंने फैसल करीम कुंडी को नोटिस भेज रखा है, गवर्नर की कोई आईनी हैसियत नहीं, वो बिलावल जरदारी के हुक्म के मुताबिक बयानात देता है। आईनी तरमीम समेत तमाम मामलात में गवर्नर को किरदार अदा करने का कहना गया है। असल में गवर्नर जो है ये चाहता है इंपॉर्टेंस। अब मैंने नोटिस भेजा हुआ है, ये उसको साबित कर ले वहां पे आके। ये वायलेशन कर रहा है और इसकी हैसियत भी नहीं है। इसको ऊपर से बिलावल और जरदारी कहते हैं कि तुम इसको तंग करो, तुम इसको बयान दो। ये पहले बयान देता है, फिर जाके जब मैं थोड़ा सा यहाँ से प्रेशर डालता हूँ तो फिर जाके कहता है उनको कि जी मुझे तो वहाँ से कहा जाता है, अपनी जान खलासी कर लेता है। पर्ची पे आया हुआ बंदा है, पर्ची पे तुम्हारा ऑर्डर हुआ है, इस सूबे में तुम्हारा मैंडेट है नहीं। बंदर बांट मैंडेट चोरों के साथ मिलकर जो इस मुल्क पे डाका डाला गया है, इस मुल्क की जमहूरियत पे, उसमें पीपल्स पार्टी को दे दिया यहाँ पर एक गवर्नर। दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली और इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ केस। इस्लामाबाद के तीनों हलकों में मुबैना धांधली के खिलाफ केस जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी सुनेंगे या कोई और, कल फैसला सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ने आज की कॉज लिस्ट जारी कर दी है। कॉज लिस्ट के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ट्रिब्यूनल तब्दीली के खिलाफ केस का महफूज फैसला सुनाएंगे। वाज़ेह रहे कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा शुएब शाहीन, आमिर मुगल और अली बुखारी ने ट्रिब्यूनल तब्दीली के खिलाफ दरख्वास्तें दायर की थीं। इलेक्शन कमीशन में PTI इंटर पार्टी केस की समाअत 2 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। 5 साल बाद इंटर पार्टी इंतखाबात करवाने के नताइज भुगतना होंगे। मेंबर इलेक्शन कमीशन के PK PTI इंटर पार्टी इलेक्शन केस में रिमार्क्स। बैरिस्टर गौहर ने कहा, वकील आज पेश नहीं हो सकते, 3 हफ्तों का वक्त
दे दें। मेंबर ने इस्तफसार किया, वैसे आपने इलेक्शन कहां कराए थे? 5 साल के अंदर आपने इंतखाबात नहीं करवाए। इलेक्शन कमीशन में जमीयत उलमा इस्लाम इंटर पार्टी इंतखाबात केस की समाअत। इलेक्शन कमीशन के सामने जमीयत उलमा इस्लाम का जूनियर वकील पेश हुआ। इलेक्शन कमीशन ने JUI को 60 दिन की मोहलत देने से इनकार कर दिया। वकील JUI ने बताया, जमीयत उलमा इस्लाम के इंटर पार्टी इंतखाबात मरहलावार हो रहे हैं। सब ज्यादा जिले यूनिट्स के इंतखाबात में वक्त लगा है। हमने दस्तावेज जमा कराई हैं जिनमें इंतखाबात का शेड्यूल दिया हुआ है। जुलाई से इंटर पार्टी इंतखाबात का अमल शुरू हो चुका है। हम इंटर पार्टी इंतखाबात के लिए 60 दिन मोहलत दे दें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए, 60 दिन तो ज्यादा हैं। JUI के वकील ने कहा, आईनी इस्लाहात का मामला चल रहा है, मसरूफियत थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए, आईनी इस्लाहात का इंटर पार्टी इंतखाबात से कोई ताल्लुक नहीं। इसके बाद आपको मोहलत नहीं मिलेगी। इलेक्शन कमीशन मशवरा करके तारीख का तयन करेगा। रूसी फेडरेशन के नायब वजीर आजम और ऑचरिक ने जनरल हेडक्वार्टर्स में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती और मुख्तलिफ शोबों में दोतरफा ताउन पर बातचीत की गई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने रूस के साथ रवायती दिफाई ताल्लुकात को फरोग देने के लिए पाकिस्तान के अज़म का इयादा किया। दोनों अतराफ ने मुतअद्दिद शोबों में सिक्योरिटी और दिफाई ताउन को मजबूत बनाने के अपने अज़म का इयादा किया। मोअज़्ज़ज़ मेहमान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के अहम किरदार और खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के फरोग के लिए उनकी अनथक कोशिशों की तारीफ की है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट ने वज़ीर आज़म हाउस इस्लामाबाद में मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने किंग चार्ल्स के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। बरतानवी हाई कमिश्नर ने बरतानवी हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के मुताबिक मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए बरतानिया की क़यादत के साथ मिलकर काम करने के अज़म का इयादा किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान दरीना और तारीखी ताल्लुकात हैं, जिन्हें मुख्तलिफ शोबों में ताउन के जरिए मज़ीद वुसअत दी जा सकती है। वज़ीर आज़म ने हुकूमत की तरजीहात, बिलखसूस मुल्क को दरपेश माशी चैलेंजेस से निमटने की अहमियत को उजागर किया। वज़ीर आज़म ने तजारत और सरमायाकारी, मौसमियाती तब्दीली, समाजी रवाबित के साथ साथ बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और कसीरुलजहती अमूर पर हम आहंगी और ताउन को फरोग देने की जरूरत पर जोर दिया है। वज़ीर आला KP अली मिंगंडापुर का अफगान कौंसलर मामले पर रद्द अमल सामने आ गया। कहा, कौमी तराने में म्यूजिक की वजह से अफगान कौंसलर जनरल खड़े नहीं हुए। अफगान हुकूमत ने अपने तराने से भी मौसीकी को खत्म किया है। जब भी कोई हमारा इस तरह का इवेंट होता है तो जो भी है, चूँकि हमारा एक इस्लामी इवेंट है, जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं उनको दावत दी जाती है और उसमें उन्होंने क्लैरिटी से बता दिया है कि उनकी खड़े ना होने की वजह ये थी कि चूँकि हमारा वो म्यूज़िक के साथ हमारा कौमी तराना पेश किया गया, तो चूँकि म्यूज़िक के उनका एक पॉलिसी है कि म्यूज़िक के साथ वो उसको वो अप्रिशिएट नहीं करते, तो उन्होंने अपना मौक़िफ़ दे दिया। उसके ऊपर कोई ऐसी वजह नहीं है कि अल्लाह माफ़ करे कि पाकिस्तान के तराने से इशू था। गवर्नर हाउस कराची में महफिल जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में नात ख्वानी का एहतमाम किया गया। तकरीब में मारूफ नात ख्वां कारी वहीद जफर कासमी, मोहम्मद खावर नक्शबंदी समेत दीगर ने गुलहाय अकीदत पेश किए। तकरीब से मुफ्ती मदनी बशीर ने खसूसी खिताब किया। इस मौके पर मुल्क और कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए खसूसी दुआएं की गईं। तकरीब में कौंसल जनरल ओमान, तुर्किया, ईरान समेत मुस्तफ़ा कमाल, अनीस, कायम खानी, कारोबारी अफराद और अमायदीन शहर ने शिरकत की है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि इस वक्त मुल्क में आईनी तरमीम के हवाले से बहरान पैदा हुआ है। इन्होंने कहा कि पार्लियामेंट को मंडी बनाकर अरकान की खरीदो फरोख्त सही बात नहीं। अरकान पार्लियामेंट को धमकियां दी जा रही हैं, सूद बारे मुकदमा पेश करने पर सोच रहे हैं। आज दुबई लीग्स के तमाम पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। पैसा कहां से आया और कहां गया, इस सब का जवाब देना पड़ेगा। उनका मजीद कहना था कि जब इदारे तबाह हो जाते हैं तो कहा जाता है इसको प्राइवेट कर दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर कौमी असम्बली सरदार लतीफ खोसा का कहना है कि 8 फरवरी के इलेक्शन में एक जमात को बांधकर दीवार से लगाया गया और एक बड़ी जमात का इंतखाबी निशान छीन लिया गया। इलेक्शन में हम सिर्फ एक निशान बल्ला मांग रहे थे, हमें पूरा जहेज का सामान निशान के तौर पर दे दिया गया। इसके बावजूद पाकिस्तानी अवाम पर आफरीन है जिन्होंने निशान ढूंढ ढूंढ कर PTI के उम्मीदवारों को दिया। इलेक्शन कमीशन ने आइन की तस्दीक की, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की। इलेक्शन कमीशन हुकूमत का ज़ेली इदारा बना हुआ है। देखें, ये सफ़र शुरुआत होता है
جب سے یہ 8 فروری کے الیکشنز ہوئے اور آپ نے دیکھا اور ہم نے دیکھا کہ قوم جس طریقے سے ایک جماعت کو دیوار سے لگا کر اور اس کو ہاتھ پیر باندھ کر الیکشن میں اتارا گیا، تاکہ یہ ہوا کہ اس کا سمبل تک چھین لیا گیا اور اس کے امیدواروں کو جو ہے ہوا میں بکھیر کر آزاد کر کے جو ہے الیکشنز میں جماعتی طور پر جو ہے وہ نہ جانے دیا گیا تھا۔ کسی کی کھڑکی تھی، کسی کا موڑ تھا، کسی کی فاختہ تھی، یعنی اتنے زیادہ جو ہے ہمیں جبری طور پر ہمارے اوپر مسلط کر دیے گئے۔ دیگر خبریں بھی شامل کریں، آپ کو بتائیں ٹوبر ٹیکسنگ میں ٹریفک حادثے کے نتیجے میں 6 افراد موقع پر جاں بحق ہو گئے۔ حادثہ 2 موٹر سائیکلوں کی ٹکرانے کے باعث پیش آیا ہے۔ حادثہ وریام والا انٹرچینج کے قریب پیش آیا، جس میں 2 موٹر سائیکلوں کا آپس میں تصادم ہوا، جس کے نتیجے میں 6 افراد موقع پر جاں بحق ہو گئے۔ ریسکیو اہلکاروں کا کہنا ہے کہ موقع پر پہنچ کر معلوم ہوا کہ 2 موٹر سائیکل، جن میں سے ایک بائک پر ایک 12 سالہ بچہ، ایک عورت اور ایک مرد سوار تھے، ٹوبر ٹیکسنگ سے جھنگ کی طرف جاتے ہوئے سامنے سے آنے والے بائک، جس پر 2 مرد اور ایک عورت سوار تھے، کے ساتھ ٹکرا گئے، جس کے نتیجے میں تمام افراد موقع پر جاں بحق ہو گئے۔ ریسکیو ٹیم نے جاں بحق افراد کی لاشوں کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال ٹوبر ٹیکسنگ منتقل کر دیا ہے۔ راولپنڈی سابق ممبر پنجاب اسمبلی چودھری عدنان قتل کیس کی سماعت کا معاملہ عدالتی عملے کی جانب سے ملزمان کی حاضری لگائی گئی۔ سماعت 3 اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی۔ کیس کی سماعت ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج راجہ فیصل رشید نے کی۔ ملزمان MNA چودھری، دانیال چودھری، چنگیز اور اسامہ چودھری عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالتی عملے کی جانب سے ملزمان کی حاضری لگائی گئی۔ ملزمان کے وکلاء نے فرد جرم عائد ہونے کے خلاف دلائل پیش کرنا تھے۔ مقدمے کے ملزمان پر 4 ستمبر کو فرد جرم عائد کی گئی تھی۔ مدعی مقدمے کے وکلاء کی عدم پیشی پر سماعت 3 اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی۔ چودھری عدنان کو 12 فروری کو شام پولیس لائنز ہیڈ کوارٹر کے قریب فائرنگ کر کے قتل کیا گیا تھا۔ رخ کرتے ہیں بین الاقوامی منظرنامے کا۔ پیرس میں آقائے دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے محافل کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر مختلف مساجد میں خصوصی تقریبات اور محافل منعقد کی گئیں، جن میں نعت خوانی، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر تقاریر اور دعاؤں کا اہتمام کیا گیا۔ محافل میں مسلمانوں نے نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر روشنی ڈالی۔ کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے علامہ حسن میر قادری نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مسلمانوں کے لیے ایک کامل اسوہ حسنہ ہے۔ کانفرنس کے دوران نعت خوانی کا بھی خصوصی اہتمام کیا گیا۔ شہباز سمیع اور محمد علی جرال نے گلہائے عقیدت پیش کیے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس میں پاکستان کے سفیر عاصم افتخار احمد اور سفارت خانے کے دیگر عملے نے بھی شرکت کی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ABN نیوز۔